بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. کلمات کسار نمبر ہے 327. وقال علیہ السلام ما ظفر من ظفر الاسم به والغالب بالشر مغلوب. جس پر گناہ قابو پالے وہ کامران نہیں اور شر کے ذریعے غلبہ پانے والا حقیقتاً مغلوب ہے. ماشاءاللہ آقا مولا علی علیہ السلام کا بہت پیارا فرمان ہم تک پہنچا. آقا نے کیا فرمایا؟ جس پر گناہ قابو پالے وہ کامران نہیں، یعنی وہ شخص کامیاب نہیں ہے جس پر گناہ قابو پالے. آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے سچا عشق کرتے ہیں، ہم ہرگز بھی اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے. گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور ہم ہرگز بھی نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں. ہم ہرگز بھی نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہمارا اللہ بہت عظیم پروردگار ہے اور جس نے ہمیں کروڑ نعمتیں بغیر مانگے عطا کی. شاید کچھ لوگوں کے دل میں یہ سوال اٹھے کہ کروڑوں نعمتیں کیسے؟ دیکھیے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اب تک ہم کتنی دفعہ سانس لے چکے ہیں، اور کتنی آسانی سے ہم سانس لے لیتے ہیں کہ ہماری تو توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم سانس لے رہے ہیں. اور ہم کتنی دفعہ پیدائش سے اب تک سانس لے چکے ہیں. آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھئے کہ جنہیں سانس جو ہے مشکل سے آتی ہے، جو مشکل سے سانس لے پا رہے ہیں، جو بیمار ہیں، سانس کی بیماری ہے جن کو، اور وہ مشکل سے سانس لے رہے ہیں، تو آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ مشکل سے سانس آئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم کتنی آسانی سے سانس لے رہے ہیں، کتنی دفعہ لے چکے ہیں. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے لیے مہربانی ہے، ہمارے لیے لطف ہے کہ ہم اتنی آسانی سے سانس لے رہے ہیں. اور ہوا جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم ان سے انہیل کر کے سانس لے کے اپنے اندر لے جاتے ہیں. ہم آکسیجن کو اپنے اندر لے جاتے ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر ہمارا سانس صحیح چل رہا ہے. کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے کتنا رزق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، ہم نے کھایا، کتنا رزق کھایا، کتنے اچھے اچھے مشروبات، مزیدار مشروبات پیے. کتنی دفعہ ہم نے کھانا کھایا. کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. کتنی بلکہ کروڑ چھوڑ کے اربوں خربوں نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی ابھی تک استعمال کر چکے ہیں. تو کروڑ شکر اس اللہ کا. ہم کیوں اس کا ہم ہرگز بھی نہیں چاہتے کہ گناہ کریں. گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے گناہ سے. تو ہمیں چاہیے ہم ہرگز بھی گناہ نہ کریں، اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ایک مولا نے کیا فرمایا کہ جس پر گناہ قابو پالے. ہوتا کیا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں کہ گناہ ہم پر قابو پا لیتا ہے، ہماری پھر توجہ ہی نہیں رہتی کہ ہم کتنے عظیم پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہیں. وہ عظیم پروردگار کہ جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. کیسے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گناہ سے معافی کا راستہ رکھا ہے. دیکھیے، ایک بہت عظیم پروردگار جس نے کروڑ نعمتیں ہمیں عطا کی، ہماری جرت ہی کیسے ہو کہ ہم اس اللہ کی نافرمانی کریں. پھر بھی اس اللہ نے ہمارے لیے اتنا لطف کیا کہ ہمارے لیے گناہوں سے معافی کا راستہ رکھا. ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، جب سچے دل سے تڑپ کے اپنے اللہ سے معافی مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اتنا عظیم پروردگار، اتنا مہربان، ہم سے محبت کرنے والا اللہ کہ جس نے آیت قرآن پاک کی آیت میں یہ نہیں کہا گناہگاروں کو یہ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ اے میرے بندو. گناہگاروں کے لیے جو لفظ استعمال کیا، اے میرے بندوں کا لفظ استعمال کیا. اتنا عظیم پروردگار. تو کیا ہوتا ہے اصل میں جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم پر گناہ قابو پا لیتا ہے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ جس پر گناہ قابو پا لے وہ کامران نہیں، وہ کامیاب نہیں. تو ہم جب توجہ رکھیں گے، ہر وقت الرٹ رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، بیدار رہیں گے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے نہیں رہیں گے. توجہ رکھیں گے کہ ہرگز بھی ایسا کوئی بات نہ ہو جائے، ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. جب ہماری پوری توجہ رہے گی تو پھر ہم انشاءاللہ گناہوں سے بچ سکیں گے. اور آقا نے کیا فرمایا؟ اور شر کے ذریعے غلبہ پانے والا حقیقتاً مغلوب ہے. جو شخص شر کے ذریعے، برائی کے ذریعے، دیکھیں شر کیا ہوتا ہے؟ ایک خیر ہوتی ہے، اچھائی اور بھلائی، اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے، یعنی برائی کا راستہ. برائی کے ذریعے، ظلم کے ذریعے غلبہ پانے والا جو دوسروں پر حکومت کرتا ہے، شر کے ذریعے، برائی کے ذریعے غلبہ پاتا ہے، ظلم کے ذریعے دوسروں پر حکومت کرتا ہے. تو مولا کہتے ہیں وہ غالب نہیں ہے، وہ فاتح نہیں ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ مفتوح ہے، مغلوب ہے. کیسے؟ دیکھیے
जो शख्स बुराई से, जो जुल्म करके दूसरों पर हुकूमत करता है, दूसरों पर गुलबा पाता है, तो दरअसल ये हुकूमत झूठी हुकूमत होती है, ये गुलबा झूठा गुलबा होता है। कैसे? देखिए, जैसे हम किसी पर जुल्म कर करके शर के जरिए से हम उस पर हुकूमत करेंगे, जैसे खुदा न खास्ता बात घरों में होते हैं जो घर के सरबराह होते हैं, वो बहुत जालिम होते हैं, जुल्म कर करके, सख्ती कर करके घर वालों से अपने काम करवाते जाते हैं। ये हुकूमत वो दूसरों पे करते हैं, लेकिन ये हुकूमत क्या होती है? ये झूठी हुकूमत होती है। कैसे? जैसे ही दूसरे अफराद को मौका मिलता है, वो क्या करते हैं? इस फर्द की हुकूमत का तख्त उलट जाता है, इसकी हुकूमत वो खत्म कर देते हैं। यानी, लेकिन जब हम अच्छे अखलाक से, बहुत मोहब्बत से, अगले की मजबूरी और परेशानी को समझ के अगलों के साथ हम दिल की मोहब्बत का जब ताल्लुक बनाएंगे, तो ये हुकूमत जो दिलों पर होती है, फिर ये सच्ची हुकूमत होती है। और यही असल में हुकूमत होती है, जो अच्छे अखलाक से अगले बंदे का एहसास ख्याल करके, उसके दुख दर्द तकलीफ को महसूस करके, जब हम अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन अखलाक और अपने बारे में सारो कुर्बानी से काम लेते हुए अच्छे ताल्लुकात कायम करते हैं, जब दिलों पर हुकूमत करते हैं, तो वो सच्ची हुकूमत होती है। मौला कहते हैं, शर के जरिए गुलबा पाने वाला, बुराई के जरिए, जुल्म के जरिए दूसरों पर गुलबा पाने वाला, दूसरों पर हुकूमत करने वाला हकीकत में मगलूब है। उसे पता ही नहीं है कि मैं दूसरों पर हुकूमत कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी हुकूमत है ही नहीं, ये मैं सच्ची हुकूमत ही नहीं है, बल्कि वो हकीकत में मगलूब है, हकीकत में वो मफ्तू है, हकीकत में वो है कि जिस पर वो गालिब हकीकत में है ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों से बहुत अच्छा सलूक रखें, जिससे दिलों पर हुकूमत होती है, और वही सच्ची हुकूमत होती है। कोई ये ना समझ ले, देखिए, पहले भी एक दफा इतराज आया था, किसी ने कहा था अगर हम दूसरों से अच्छा सलूक करेंगे तो ये होगा कि दूसरे हमारे सर पे चढ़ जाएंगे और दूसरे फिर हमारी बात ही नहीं मानेंगे। और मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ। देखिए, इस बात पे कितना इंसान को दुख होता है कि देखें, कोई हमारे सर पे चढ़ जाएगा, यानी क्या? देखिए, नतीजा देखिए, अगर हम अल्लाह के बंदों पे रहम करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि अल्लाह हम पर रहम करेगा। हो सकता है कि हमारी मौत मुश्किल से आनी हो, लेकिन अल्लाह रहम करे हम पर, तो हमारी मौत आसानी से आ जाए। हो सकता है कि हमारे अमाल इतने बुरे हों कि कब्र में अजाब होना हो, लेकिन अल्लाह की मखलूक पर हम रहम करते रहे हैं, इसी वजह से अल्लाह ताला हम पर रहम कर ले और कब्र का अजाब हमारा टल जाए, हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। कितने बड़े बड़े इनामात हैं, कितने बड़े बड़े नताइज हैं। अगर हम घर वालों पर रहम करते हैं, अगर हमारे घर वाले हर दफा बहाना कर लें और हमें ही काम करना पड़ जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? हम उठ के काम कर लें, छोटी सी बात है, लेकिन नतीजे बहुत बड़े बड़े हैं। नतीजे इसके इतने बड़े हैं, देखिए, कि फर्ज करें, आपको पता है मौला अली का फरमान है, उससे क्या सीखते हैं हम लोग कि अगर हम किसी का दिल खुश करेंगे तो क्या होगा? मुसीबत टल जाएगी। वो मुसीबत ये भी हो सकती है हमारा एक्सीडेंट होना हो, हमारी टांगें टूट जानी हो, लेकिन क्योंकि हमने दूसरे का दिल खुश किया, दूसरे का एहसास ख्याल किया, तो क्या हुआ? इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। नताइज बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए अल्लाह की मखलूक पे रहम करें। अगर वो सर पे चढ़ते हैं तो क्या होगा? वो कहेंगे, एक दिन भी हमारी बहन काम ना करे, हमें करना पड़े, अगले दिन भी अगर वो कहे कि नहीं, उसे पता है ये रहम कर रही है, तो चलो मैं बहाना बना लूं, आज भी तबीयत खराब है, कल भी खराब है, कोई मसला नहीं है। हमने अल्लाह ताला से बड़े बड़े इनामात लेने हैं, हम उठे और कर लें, अपने ही घर का काम है। वो खवातीन भी तो हैं जो दूसरों के घर का काम करती हैं, वो लोग भी तो हैं जो मेहनत मजदूरी मुशक्कत कर रहे हैं, इतनी इतनी धूप में, गर्मी में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मजदूरी मिलेगी, उन्हें पैसे मिलेंगे, तो हमें अल्लाह से अजर मिलेगा, हमें तो बहुत बड़े बड़े इनामात मिलेंगे, हमारी आखिरत शानदार, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा कि हम उसकी मखलूक पे रहम कर रहे हैं। चाहे मखलूक झूठ बोल के हमसे रहम करवाती रहे, हमारा उनसे तो मामला ही नहीं है, हमारा मामला अपने अल्लाह के साथ है। अगर एक मजदूर इतनी मुशक्कत, इतनी शदीद धूप में कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसे पैसे मिलेंगे। तो हम अगर दूसरों पे रहम करें, वो हमारे सर पे चढ़ जाए, हम थोड़ा सा बर्दाश्त करके इग्नोर करें, क्यों? क्योंकि हमने अपने अल्लाह से अजीम इसका अजर लेना है। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।